शक्ति हमारे बीच है इस समय। धन्यवाद। सारी बीमारियों से छुटकारा हो चुका है, सारे पुराने रोग खत्म हो चुके हैं, यीशु के नाम से रुके हुए काम हो चुके हैं यीशु के नाम से आमीन। हार्मोनल ट्रबल, पीरियड्स ना आने की समस्या, लकोरिए की प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से खत्म हो चुका है। आमीन। रीढ़ की हड्डी का दर्द, एडियों का दर्द, शरीर में बहुत सारी डेफिशिएंसीज, कमजोरी, वीकनेस, चक्कर आना, हर एक चीज की भरपाई खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हो चुकी है। एड्स जैसी गंदी बीमारियां, गुप्त अंगों में प्रॉब्लम, जख्म, गुप्त अंगों में जख्म यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से साफ हो चुके हैं यीशु के नाम से। रिश्तों का टूटापन, हृदयों का टूटापन यीशु के नाम से क्लियर हो चुका है। यीशु के नाम से श्वास ना ले लिए। हालेलुया। धन्यवाद। अगर आपकी पेमेंट कहीं रुकी हुई है और आपका पैसा आ नहीं रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति दे नहीं रहा है, पवित्र आत्मा इसी घड़ी आपके पैसे को आपके अकाउंट में लेके आ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आप कोई नया काम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, फास्टिंग के साथ शुरू करें, आपका काम पूरा होने पे है यीशु के नाम से। हालेलुया। Lord, I bless your children, I bless your all children. आपके सभी बच्चों को मैं आशीष करती हूँ, आशीष, हर तरह की आशीष, जितनी भी बाइबल में लिखी हुई है, हर तरह की आशीष की घोषणा आपके बच्चों पे यीशु के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा स्वर्ग से हमारे लिए सारी आशीषों को ले यीशु के नाम से। बहुत ही उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखते हैं। टूटे हुए दिलों को आपके पास भेंट चढ़ाते हैं यीशु के नाम से। तो टूटे हुए दिलों का परमेश्वर है खुदा। और धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनने, हमारी हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद यीशु, हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, आज की प्रार्थना को ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद। आने वाला समय आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले, पवित्र आत्मा आपको महिमा मिले, आप ही का नाम हो। सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ से मांगते हैं, आमीन। जोर दी ताली बजा के स्टेज पे पवित्र आत्मा जी थोड़ा स्वागत कर दिया श्री एकता के परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, आमीन। और इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, कि तुसी सारे खुश हो पवित्र आत्मा जी दी हजूरी दे विच। I know it is very hard to be happy in this humidity hardness. देखो इस गर्मी दे मौसम दे विच किन्ना औखा साडे वास्ते खुश होना ते बहुत दिखाना कि मैं खुश हां, किन्ना औखा है। But remember that just now you welcomed the God of Trinity, Heavenly Father, Jesus and the Holy Spirit here on the stage. पर तुसी ये गल याद रखिए कि हुणे तुसी ओ त्रिएक परमेश्वर दा स्वागत किया है, स्वर्गीय पिता दा स्वागत किया है, पिता यीशु दा स्वागत किया है और पवित्र आत्मा दा स्वागत किया है इस स्टेज पे। हालेलुया। ये गल ना भुलाइए, याद रखिए। He is here in और ओहो अपने विचकार है, वो इत्थे है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I praise God that He brought me here to share His living word. मैं प्रभु दा बहुत धन्यवाद करदी हां कि परमेश्वर मैनू इत्थे लेके आए कि मैं आज दा वचन तुहाडे नाल सांझा करां। And I really glad to share His holy word. मैं बहुत खुश हां कि मैं ओदे पवित्र वचन नू तुहाडे नाल वंडन जा रही हां। आमीन। I feel so blessed to share this truth with you. मैं बहुत अपने आप नू धन महसूस करदी हां जदों इस सच्चाई दे वचन नू तुहानू दस्सण जा रही हां। This is the truth and truth is Jesus. देखो यह पवित्र वचन सच है ते सच यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। World will not accept it, but let me tell you that this is the truth and truth is Jesus.
देखो भावे दुनिया तो उन्हें स्वीकार करे चाहे ना करे, पर ये वचन जो सच्चा है, सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। Recently we have heard that a servant of God, evangelist, he was a very good evangelist, Charlie Kirk, was shot on the neck and he died. देखो शायद तुसी एक खबर सुनी होनी कि प्रभु दे दास चार्ली क्रैक ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। Though when he was preaching with 1,000 people, he was sharing the truth of God. Somebody shooted him on the neck. ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਚਾਰਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ And he died there. ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ। He was only 31 years old. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 31 ਸਾਲ ਸੀ। He is newly married, having 2 small kids. ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ। And he was shining in the ministry like a star. ਦੇਖੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀ। He was very bold and very dared to preach the truth everywhere. ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। He never scared or never feared from anyone. He just speak that Jesus is the truth, Bible is the truth. ਉਹ ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। And some evil people, they just murdered him. ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। But let me tell you one thing. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। They killed only one Charlie. ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਚਾਰਲੀ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। But let me tell you, there are so many Charlie who are preaching about this truth. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਲੀ, ਪਾਸਟਰ ਚਾਰਲੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। We do not fear from death. ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। We know what is death for us. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। Death brings us close to Jesus, with Jesus. ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Hallelujah. Hallelujah. We don't fear with the death. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ। We will preach and we will tell everyone that this is the truth and Jesus is the truth. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay. So you are feeling very active right now. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਸਾਰੇ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੋ। Hallelujah. Amen. Today we are going to learn very good lesson. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। We will read one verse and we will start from there. ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। Yes, we will read one verse and we will start from there. The book of Romans chapter 12 verse 1. ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। Hallelujah. May the Lord bless you through this word, by listening, by hearing, by speaking of this word. ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। What Paulus is saying here. ਦੇਖੋ ਪੌਲਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? Present yourself. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। Present your bodies as a living sacrifice. ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ, and holy and acceptable to God. ਆਪਣੀ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ and sacrifice and offer to God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਚੜਾਓ, ਬਲੀਦਾਨ ਕਰੋ। How to do this process we are going to learn. ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? Do you know about altar? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? Do you know what is altar? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦੀ ਬਾਰੇ, ਜਗਵੇਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? We read in Old Testament there was so many gods, people who made altar and
God, a beautiful encounter with God. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ। Altar was built by like Noah, Abraham, Isaac. ਦੇਖੋ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂਹ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਸਹਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਯਾਕੂਬ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, And Elijah. ਏਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। These people of God, they made altar and they brought anointing fire from heaven. ਦੇਖੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। Now you got my point. What is altar? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਗਵੇਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? We can see in the first King chapter 18 verse 19. ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦਾ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 19ਵਾਂ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। You just write down and listen to me. ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। Elijah was here and challenging to the prophets of Baal and Asherah. ਦੇਖੋ ਏਲੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ। How many prophets are there? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। Prophets of Baal was 450 ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈਗੇ ਆ 450 and the prophets of Asherah was 400. ਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਹੈਗੇ ਆ 400। Total how much? ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 850. ਟੋਟਲ? 850. 850 ਨਬੀ ਹੋ ਗਏ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। And Elijah came here. There is a situation going on. Drought is going on from 3.5 years. ਦੇਖੋ ਏਲੀਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ 3.5 ਸਾਲ ਸੋਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਿਆ। And Elijah was saying, okay, you call your God and I will call my God. ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋ ਏਲੀਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਏਲੀਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। Tell your God to bring rain. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। And all the prophets were trying their hard, they are trying their best, but nothing happened. ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 850 ਨਬੀ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰੀਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪਈ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਪਵਾ, But nothing happened. ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। But when Elijah turn came, ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, he made the altar ਉਹ ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ and he put all the sacrifices items on that. ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ। And he prepared the altar with very wonderfully and with a full discipline. ਉਹਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ। And when he called upon God, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ and the anointing fire came from the heaven, ਔਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਅੱਗ ਉਤਰ ਆਈ and that fire break the curse of that drought. ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉਤਰੀ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਅੱਗ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉਤਰੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ, ਉਸ ਮੱਸਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਵਰੇ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What I want to say that if you have altar in your house, that anointing fire will come on that altar. ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਅੱਗ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। Hallelujah. Amen. That anointing fire will bring lot of blessings for you. ਉਹ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਅੱਗ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Now you got my point that what is altar. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਗਵੇਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? Do you have altar in your house? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ? In simple language, let me ask you, do you have a corner of prayer in your room, in your house? ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਖੂੰਜਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ?
Hallelujah. हालेलुया। I am not saying you make a special big room. If you don't have sufficient place, you can make a small corner inside your room and flat a mattress there and make that place like an altar. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾਓ ਤੇ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾਓ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਣਾ ਹੈ। Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you very clearly, when we see other people, their strong belief to their religion, in their houses we can see they have puja places. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। I appreciate their strong belief. They make a special puja area and they do all kind of stuff with full discipline. ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। They do time to time, every morning, every evening. They do it after taking bath. They clean it very nicely. They do everything very properly. ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਦੀਆ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ With full well mannered. ਬੜੇ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋ ਕੇ। What about us? We worship to the living God. ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। We no need to do that much things, but we need to only flat a mattress for a prayer. ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂੰਜਾ ਉਹਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. There should be a proper mattress and bed sheet and your Bible and your notebook. Your all stuff should be there. ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਗੱਦਾ ਚੱਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। That is the altar you should have in your home. ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Do you want that anointing fire? Do you want that anointing fire comes from heaven? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਅੱਗ ਆਵੇ, Definitely it will come. ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਕਲੀਸਿਆ। You need to prepare an altar in your house. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ And make a proper time to meet with Jesus. ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ, ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਬੰਨੋ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਚਨ ਪੜਨ ਦਾ। Hallelujah. You Hallelujah. will see the blessing. You will see the result. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। Okay, let me ask, how many of you have altar in your house? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। If you, okay, that's very good. God bless you. If you don't have, please make it. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। When we see other religion people, they every morning, every evening, they offer something to their puja place, or some fruits or some sweets like this. They offer something. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਚੜਾਣਗੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਚੜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। But what you are going to present to your living God? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? What you are going to offer him on the altar? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ? You are the offering for the God. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਭੇਟ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। What Paul is saying, present your bodies as a living sacrifice. ਦੇਖੋ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ Yes, ਬਲੀਦਾਨ remember ਚੜਾਓ। that you are the offering for God. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਭੇਟ ਹੋ। If you have an altar in your house, are you on your altar? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ? Are you sitting on that altar? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ? Let me tell you, fire will not fall on empty altar. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। Fire does not fall from empty altar. ਖਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਅੱਗ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। When you will offer yourself on that altar, that fire will come upon you. ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਭੇਟ ਚੜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਆਵੇਗੀ ਅਸਮਾਨੋਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. What is that fire? ਦੇਖੋ ਉਹ ਅੱਗ ਕੀ ਹੈ? The sign of the Holy ਉਹ Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। It used to come in the Old Testament also. ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, And it come in the New Testament ਉਹ also. ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। It come in the Old Testament like anointing fire. ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। In New Testament, when disciples were sitting in the upper room, we can see in the book of Acts. ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਗਵੇਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। Yes, when disciples were praying, they were not they were not praying. In fact, they were offering themselves on the altar. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਭੇਟ ਚੜਾ ਸਕਣ। As soon as they offered themselves and the fiery tongues came upon them. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। Hallelujah. 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 When we worship here, you speak in tongue, you dance, you cry, you feel the presence of Holy God. You are receiving that anointing fire upon you. ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੂਬ ਨੱਚ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Hallelujah. Hallelujah. That fire came in Old Testament, now in New Testament, and till today that fire is upon us. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। Try to learn, sit on the altar. ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਭੇਟ ਚੜਾ ਸਕੋ। Sacrifice your bodies, your desires, your everything on the altar. ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। Hallelujah. Hallelujah. Let that anointing fire handle everything. ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਅੱਗ, ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੀ ਚਲਾਵੇ। Dear people of God, ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, that is not a one time event. ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। You have to do it every day. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। As soon as you wake up in the morning, just go to the altar. ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੇ ਜਾਈਏ। First meet with that anointing fire and then start your day. ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ। And you know, if every day you are experiencing that fire, your life is going to be blessing for ਔਰ many. ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਅੱਗ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇਗੀ। You read Old Testament, whenever that anointing fire came on altar, a new promises, new blessings, new revival came. ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਅੱਗ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਮੱਸਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ And everything was changed there. ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ।
You have to do it every day. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। Altars burning with fire. ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਵੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। We can see in the book of Leviticus. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ In chapter 6 verse 12 and 13. 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਤੇ 13 ਆਇਤ। A perpetual fire should burn on the altar. ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਵੇ। It shall never go out. ਉਹ ਕਦੇ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। It should never. ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। Make such an aura in your house that you may feel blessings. ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। Hallelujah. I will Hallelujah. share with you one example. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। And this is a real story. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। When I and my sister, my brother, we were very young. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਦੀ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, At that time my daddy used to have one different prayer place. ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। And as soon as daddy comes from office and he just changed his dress, he ate food and he just sit in prayer. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਜਗਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। And he just give us 2 hours in the evening to just help us in a homework. Otherwise after that whole night will be in prayer. ਡੈਡੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ Up to ਥਾਂ ਤੇ। morning prayer, only prayer. ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। And suddenly things changed in that house. ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। Whenever we come from school, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਂਦੇ we come with a lot of masti. ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂਦੇ, ਮੰਮੀ ਆ ਗਏ, ਮੰਮੀ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂਦੇ। But as soon as we enter in the house, we just come silent. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਬਸ। Because we hear the sound of prayer. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। And daddy voice is coming, the prayer is going on, so be silent. ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਨੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। Silently keeping bags, taking out shoes. Mummy, daddy came. ਮੰਮੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਲਾਂਦੇ, ਬੈਗ ਰੱਖਦੇ, ਬੂਟ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆ ਗਏ, ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਨੇ। And mummy said, no, your daddy is in office, he will come. ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਉਣਗੇ। Then mummy, who is doing prayer inside? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ Like this, every time we hear the prayer sound. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। We hear the holy tongue, sometime thanksgiving prayers, different. ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਡੈਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। But no one was there. The altar was burning with that anointing fire. ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ। What does it mean? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। Daddy made such an aura that when he is not in the room, but altar is burning in that anointing fire. ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। So you got my point. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। As I pray, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, sometimes I sit whole night, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, sometimes I sit whole day. ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ। Now sister might be thinking, you are wife, how you can sit whole day in a prayer? ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ। I take 1.5 hour. I make a target that I will finish all work. I used to wash clothes with my hands and I cook.
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋਨੀ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹਾਂ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ I do ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ everything. ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। I do everything. ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, But I keep a time limit. ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੰਮ Between ਦਾ। this time I will finish and then I will take bath. I will sit in prayer. ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। And I sit continuous hours and hours by the grace of God. ਔਰ ਮੈਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। And when I am not at home or I go for walk, my husband used to say, you were not at home but sound was coming from that room for prayer. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਮਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। The altar was burning with anointing fire. ਦੇਖੋ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। How to tell? I feel it so good. Sometimes I say I am standing in kitchen, then who is praying there? ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And my husband said, okay, Aman, I also want to spend some time in prayer, but I want to sit on your place. ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਗਾ He ਪਰਮੇਸ਼ਰ said, ਨਾਲ। whenever I sit on your place, I became something else. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਸ ਇੱਥੇ। I feel like that prayer, everything is very interesting and everything is going to be okay. ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਪੜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ And ਹੈ। automatically tear comes from eyes. ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। Hallelujah. ਆਮੇਨ। Like this, you have to sacrifice yourself on the altar. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ। Hallelujah. Hallelujah. You will have a wonderful encounter with God there. ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. Amen. Yesterday when I was praying, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, my heart was a little worried about few things. ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। As I was praying, I heard the sound of Sister Kamal. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਮਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। I heard that Sister Kamal came and she brought a water for me. ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। She said, please drink water and be relaxed. ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਕਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। I am feeling this is so real and I heard the sound of big waters. ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਸਲੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਰੀਅਲ, ਇੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। As soon as I heard the heavy sound of waters, I turned and I looked this side. ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕੋ ਦਮ। I thought that water all came upon me. ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। Hallelujah. Hallelujah. That should be the encounter with the Holy Spirit, with God on the altar. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। Hallelujah. Amen. Your altar place should be the blessed place in your house. ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। Hallelujah. Hallelujah. Remember when that fire will come upon you. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ, It will burn your sicknesses. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, It will burn your diseases. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ, It will burn your all delays. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, It will burn your all debts.
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ and ਦੇਵੇਗੀ it will burn your all hindrances, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ and it will consume all the satanic bondages. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Holy Bible says that he is a consuming fire. ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ He will not consume to you, but he will consume whatever will come to ਉਹ destroy ਤੁਹਾਨੂੰ you. ਨਹੀਂ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ It will consume, it will destroy all what disturb you. ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਲਾ ਦੇਵੇਗੀ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ The anointing fire which you feel on Sunday, same anointing fire you can feel in your room. ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੋ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਸਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਔਰ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ In your room. ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ Hallelujah. Hallelujah. In the first King chapter 18 we saw that heavy fire came from heaven and broke the curse of drought. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਭੇਟ ਚੜਾਣਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰੀ ਔਰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. There might be drought in your life also. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ You have a solution today. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਅੱਜ The Paul is saying there is a solution for each problem. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅੱਜ What is that solution? ਉਹ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ Make an altar and be on the altar every day. ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਰਹੋ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Learn to be on the altar. ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰ ਸਕੋ Practice it every day. ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ Bring perfection how to sacrifice yourself. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝੀਏ ਬੜੀ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਿੱਧਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ As soon as you learned this process, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ you will be healed. ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ You will be delivered. ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ You will receive jobs. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓਗੇ You will receive all kind of blessings what you want. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ You need to learn that how to sacrifice ourselves on that altar. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ Wonderful example is here. He is Jesus. ਅਦਭੁਤ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ Jesus sacrificed himself as a living sacrifice. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ It's a ਚੜਾਇਆ holy offering, ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ acceptable to God. ਜੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸੀ Do like Jesus. ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ Jesus did. Today is our turn. ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ Make an altar in your house. ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ Every morning, every evening, every afternoon. ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ Whenever you get time, sit on the altar. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ A David, a king of David. ਦੇਖੋ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ Very small boy, a short-heighted boy, no education, nothing, always living with sheep. ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਾਊਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ But he learned how to sacrifice. ਪਰ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ How to be on the altar. ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ And he learned it and he became a king. ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ Without any education.
कोई पढ़ाई लिखाई तो बिना ही he became a king. वो राजा बन गया। Hallelujah. Hallelujah. What God cannot do, God can do everything. दसो की नहीं कर सकदा परमेश्वर, ਉਹ सब कुछ कर सकदा है। You must know how to sit on the altar. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਗਵੇਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ And how to sit on that. ਔਰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Hallelujah. How to Hallelujah. abide on the altar. ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ After ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ। becoming king, the King David 7 times in a day he sit on the altar. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 7 ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। Hallelujah. After Hallelujah. becoming king. ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Here we get a little job. Oh, we don't have time to pray now. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਾਸੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। Where you are busy. Oh, so much ਕਰਦੇ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੌਬ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। When you will sit on the altar, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, you will receive what you want. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। You will see which you see by you will receive which you see by faith. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹੀ ਪਾ ਲਓਗੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Stop making excuses. ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, Try to sit on the altar. ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। The anointing fire is waiting for you. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ Hallelujah. ਹੈ। Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ। wants to pour that anointing on you. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੰਡੇਲਣ। When you how to sit on the altar with a clean heart. ਦੇਖੋ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। Make your heart clean and sit on the altar. ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Can you do it? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? Bible is teaching here. ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ The ਹੈ। Gospel of Matthew chapter 5. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, Verse 23, verse 24. ਉਹਦੀ 23-24 ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ, How we can sacrifice ourselves. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। There should not be any grudges in our heart. ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। We met with so many people in one day on phone or by face, or we listen about them and our heart becomes little. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। But when you go to the altar, clean your heart. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। Here it is written that when you go to the altar, there should not be any grudges in your heart. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 5 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 23-24 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਮਟਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ। And there should not be any rivalry with your brothers and sisters. ਕੋਈ ਮਨ ਮਟਾਓ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। If you are taking so much in your heart and you are sitting on the altar, nothing will happen. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਟਾਓ ਹੈ, ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। You need to do complete surrender to the God. ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। Just kill yourself on that altar. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, Let Holy Spirit live in you. ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇ। No, this Aman should not live. This Aman should die here. Let Holy Spirit live in her. ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And when Holy Spirit will live in this body, everything is going to be perfect. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਵੇਗਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Are you ready to make an altar in your house? ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? Everyone. ਹਰ ਕੋਈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I'm not saying you to call or just bring all stuff and make a new room. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। No, you take a corner of your house and just flat a mattress there and just decorate that place, that
Jesus is going to come here. ਯੈਸ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂੰਜਾ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਤੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਕਲੀਨ ਚੱਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। Hallelujah. ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Okay, if every day you are not doing brooming or wiping in your floors, but in that particular area you have to broom and wipe every day. ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Every day sit with a well manner, with a full discipline, sit and have an encounter with God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਈਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। Oh Lord, I submit myself to you. ਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I submit my each and every trouble to you. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ I ਪ੍ਰਭੂ। submit my each bad habits to you. ਮੇਰੀ ਹਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ I ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। submit my each sin to you which I am unable to leave. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪਾਪ ਜੋ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ, ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ, ਉਹ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। Lord, burn me through your anointing fire. ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਮਚਾ ਦੇ, ਸਾੜ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। And make me new and holy like ਔਰ you. ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਯੀਸ਼ੂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. Amen. Everyone close your eyes. ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। Everyone, and take a decision that today onwards I'll make an altar in my house. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਰਣੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਗਵੇਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। And as that anointing fire comes in Old Testament, it will come in my room ਔਰ also. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅੱਗ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਜੋ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਉਤਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ Oh ਬੰਦ ਕਰੇ। Lord, oh Holy Spirit, teach me about it. I want to do it in a best way. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਗਵੇਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। Dear people of God, do it every morning and every evening. ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। Sacrifice your bodies as a ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਚੜਾਓ। so much mess is going on in my life. ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। Oh Lord, so much ups and downs are going on in my ਓ life. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਤਾ। I am unable to handle it. ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ I ਪ੍ਰਭੂ, need that anointing fire. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ which ਏ you sent on your disciples. ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੱਲੀ ਸੀ। And disciples changed the whole world. ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। Oh Lord, I want that anointing fire. ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹੀ ਅੱਗ, ਮੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। I believe, I trust that fire will change everything in my life. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਮੱਸਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Whoever is sick and sitting here, that anointing fire is going to touch ਜੋ you ਕੋਈ right ਬਿਮਾਰ ਹੈ, now. ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ। Whoever is sitting here with a broken heart, that anointing fire is going to touch you. ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। Dear people of God, just learn how to offer yourself to the God. ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਟ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ। Just submit, just surrender fully to God. ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। Submit your whole body, your mind, your heart, your thoughts, your feelings, emotions, everything. ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਭ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਈਏ। Your body, your heart, your mind, your feelings, your emotions. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, All evil thoughts, just surrender to God. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। Let God deal with that. ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। This fire will make you holy. Day by day you will become holy. ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। Make yourself acceptable sacrifice. ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬਣਾਓ। Every day you are doing your wish and then coming to prayer, your prayer will not work. ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। Make yourself accurately according to the word of God. ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। And sit in prayer, that anointing fire will fall upon you. ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋਗੇ, ਫੇਰ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ। And it will change everything for you. ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। It will make new everything for you. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। Hallelujah. Let us everyone pray to God. ਆਓ ਸਭ ਜਨ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Oh Lord, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, I need that anointing fire. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। Oh Lord, oh Holy Spirit, please teach me how to be on the altar. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। If you are going to walk like this, dear, let me tell you, you do not need anything in your life. You will be blessed in every field. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। Hallelujah. 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 Especially youth. I am talking to youth. ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। You might having lot of attractions surround you. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ। Let God handle that all. ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। Keep all attraction on the altar of ਉਹ God. ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। Hallelujah. Keep your dreams, your careers, your studies on altar. ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਈਏ। Let God handle everything and He will give you best. ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। Hallelujah. Those who are sick, pray for yourself and receive that anointing fire. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਰੋਗੀ ਨੇ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Lord, I pray for your people. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ As ਹਾਂ they learn that today onwards they are going to make an altar in their house, they are going to make a prayer place in their house. ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ ਆਮੇਨ Holy Spirit, you help them ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ that they may do it in a proper way. ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ Oh ਸਕਣ Lord, we came to know the importance of altar. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ In the book of Revelation, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ chapter 8, verse 3 to 4. ਉਹਦੇ 8ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ 3-4 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ There ਹੈ is a beautiful golden altar in the heaven. ਦੇਖੋ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ And you know what is going on there? ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ That golden altar is right front of the throne. ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ Angels are taking our prayers and offering on that altar. ਔਰ ਦੂਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ Hallelujah! ਹਾਲੇਲੂਇਆ That's why our prayers are heard by God. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ Hallelujah! See, there is altar in the heaven. ਦੇਖੋ ਜਗਵੇਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ Hallelujah! It should be in our room also. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ Hallelujah! Those who are sick can stand on your places. ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ Going to ਜਿਹੜੇ pray. ਬਿਮਾਰ ਨੇ Hallelujah! Oh Lord, you bless your children with this holy word. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਆਮੇਨ Hallelujah! Let us everyone sing together. ਆਓ ਸਭ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਆਤਮਾ ਕੀ ਵੇ